నమస్కారం, నా పేరు బాలా. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. బెంగళూరు గ్రీన్వుడ్ హైస్కూల్ గ్రాడ్యుయేషన్ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మంత్రి లోకేష్ సవాళ్లను స్వీకరించి లక్ష్యంపై దృష్టి పెట్టాలని యువతకు సూచన. తిరుపతి జిల్లాలో ఎస్సీలపై దాడులు, ప్రతిదాడులు తగ్గుముఖం పట్టాయి. రాష్ట్ర ఎస్సీ కమిషన్ చైర్మన్ కేఎస్ జవహర్ వెల్లడి. చంద్రబాబు సీఎంగా వచ్చిన ప్రతిసారి రాయలసీమ ప్రాంతానికి తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతోంది. విమర్శలు గుప్పించిన వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకట్రామిరెడ్డి. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పలువురు సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు. ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికిన అధికారులు. యువత సవాళ్లను స్వీకరించి ముందుకు సాగాలని, ట్రెండ్ను అనుసరించకుండా నిర్దిష్ట లక్ష్యంపై దృష్టి సారించాలని మంత్రి నారా లోకేష్ పిలుపునిచ్చారు. బెంగళూరులోని సర్జాపూర్లో ఉన్న గ్రీన్వుడ్ ఇంటర్నేషనల్ హైస్కూల్ ఐబీడీపీ 2026 గ్రాడ్యుయేషన్ డే వేడుకలకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులను ఉద్దేశించి స్ఫూర్తిదాయక ప్రసంగం చేశారు. షార్ట్ కట్లతో నిండిన ప్రస్తుత ప్రపంచంలో నైతికతే గొప్ప బలమని అన్నారు. లక్ష్య సాధనలో పట్టుదలతో ఉండాలని, ఎదురయ్యే అడ్డంకులను అవకాశాలుగా మార్చుకోవాలని సూచించారు. Where memories meet dreams and students here become future leaders. When the school team came to meet me and invite me for this ceremony, what surprised me most was the theme that you chose, which is pioneering possibilities. It says a lot about the students here, the vision that you have, because this is not just a theme, it's a mindset. It reflects courage, it reflects curiosity. It honestly reflects a generation that is not afraid to ask what's next, and more importantly, why not? And this is exactly what the world needs today. I would like to acknowledge Brijeji's vision at the Sattva Group, the role that he's played in shaping not just infrastructure, but institutions like Greenwood High. Today, Sattva is also becoming part of the growth in the great state of Andhra Pradesh, and that is where I met Neeruji. And she spoke on and on about Greenwood, and she invited me to come. And that is how this connection began, and that is how I have the privilege of standing before all of you here today. And I must say, what I see here today is not merely infrastructure, but what really excites me is institutions like Greenwood High are truly creating global citizens. Standing here also makes me nostalgic. It reminds me of my graduation days at Carnegie Mellon and at Stanford, where I remember those days were filled with dreams, ambition, and a lot of uncertainty in front of me. But one thing I learned, education is not just what you learn, but it is about how you learn to think. And that is something I strongly see here. A system that prepares you not just for exams, but for life. Before I go further, I'd like to ask the young batch here a few questions. Show of hands, how many of you want to be doctors? How many of you want to be engineers? Law graduates? And how many of you are choosing a career in arts? How many of you want to be politicians? There, India's future is secured. No, whatever path you choose, please remember this. Don't follow trends, follow purpose. Trends change, but purpose will always sustain. Always choose the road less traveled. Many of you see me as a minister today, but my life journey has not been a straight line. The highs have always been very high, and the lows have been extremely low. I first became a minister in the year 2017. I joined Mr. Naidu's third term as Chief Minister as the Panchayat Raj, Rural Development, IT and Electronics Minister. I sat in a room, I took decisions, and I could feel the impact that we had in the remotest villages of Andhra Pradesh. That is the power of responsibility, but life also has its own way of testing you. In 2019, I had the audacity to choose an electoral constituency that my party did not win for almost 40 years. I thought, I'm Lokesh, I'll definitely win. And I lost. That moment could have broken me.
but honestly, it has built me. And I have a new... తిరుపతి జిల్లాలో ఎస్సీలపై దాడులు ప్రతిదాడులు తగ్గుముఖం పట్టాయని రాష్ట్ర ఎస్సీ కమిషన్ చైర్మన్ కెఎస్ జవహర్ తెలియజేశారు. జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్పీ సమర్థవంతమైన పర్యవేక్షణలో సమస్యల పరిష్కారం జరుగుతుందని, వివక్ష ఘటనలు తగ్గాయని, కొద్దిపాటి ఆర్థిక వివాదాలు ఉన్నప్పటికీ పరిస్థితి మెరుగుపడుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం 68 కేసులు పెండింగ్లో ఉండగా అందులో 18 అట్రాసిటీ కేసులను వేగంగా పరిష్కరించాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. ప్రత్యేకంగా వెంకటేశ్వర స్వామి దయతో ఈ జిల్లా అంతా కూడా సస్యశ్యామలంగా ఉండటం, అదేవిధంగా మనుషులంతా ఒక్కటే అనే భావన ఆ దర్శనానికి వెళ్ళే సందర్భంలో కానీ, అదేవిధంగా ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఈ జిల్లాకు ప్రత్యేకంగా రావటం, సమర్థులైనటువంటి అధికారులు రెవెన్యూలో, అదేవిధంగా కలెక్టర్ గారు, అదేవిధంగా లా అండ్ ఆర్డర్లో ఎస్పీ సుబ్బారాయుడు గారు, జేసీ గారు సమర్థవంతమైనటువంటి పనితీరుతో ఈ జిల్లాలో అట్రాసిటీస్ చాలా తక్కువగా, ప్రధానంగా వివక్షపూరితమైనటువంటి వాతావరణం లేని జిల్లాగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ల్యాండ్ ఇష్యూస్ కానీ లేదా ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ అనేది సాధారణంగా ఉన్నటువంటి సందర్భం, కానీ ఇక్కడ అవి కూడా తక్కువగా ఉండి దాడులు ప్రతిదాడులు ఇలాంటివి కూడా చాలా తక్కువగా, అది అంటే 0 అయితే సంతోషపడేవాడిని, కానీ అర్ధ సంతోషంతో ఈరోజు ఈ జిల్లా రివ్యూ కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలన్నింటినీ కూడా గాడిలో పెట్టుకుని వెళ్ళేటటువంటి సమర్థత లా అండ్ ఆర్డర్కి, అదేవిధంగా రెవెన్యూకి కూడా ఉంది. అది నిరూపితమైన సందర్భం చూసాం. అదేవిధంగా ఈ జిల్లాలో అట్రాసిటీస్ పెండింగ్ కేసులు 18 ఉన్నాయి. వాటిని డివిజన్ వారీగా కూడా ఎస్పీ గారితో కలిసి రివ్యూ చేయటం, తగు సూచనలు ఇవ్వటం, వాటి వెంటనే ఏ విధంగా అడ్రస్ చేయాలనేది కూడా వాళ్ళ సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా జనరల్గా 18, ల్యాండ్ రెవెన్యూస్ సంబంధించి 17, సర్వీస్ మ్యాటర్స్ 15, మొత్తంగా ఈ జిల్లాలో 68 కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. 68 కేసుల్లో కూడా అట్రాసిటీస్ 18. ఈ 18 కూడా వాస్తవమైన ఎన్ని ఉన్నాయి, వాస్తవం కానీ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది ఆ డిపార్ట్మెంటు కేసులు నమోదు చేసి విచారణ చేసి మనకి యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్ట్ మాకు ఇస్తే దాన్ని బట్టి ఇది నిర్ధారణ అవుతుంది. ఖచ్చితంగా ఈ జిల్లాని మోడల్గా తీసుకొని ప్రధానంగా దళితులకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు, ఎందుకంటే నేషనల్ లైవ్ స్టాక్ మిషన్ అనేది చాలామందికి తెలియదు, ముద్రా లోన్లు ఎవరికి వస్తాయో తెలియదు, అదేవిధంగా ఇతరత్ర వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఏమున్నాయో చాలామందికి తెలియదు. అవి చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కూడా అవి తెలియజేస్తే దళితులు అభివృద్ధి చెందుతారు. ఎందుకంటే విద్యాపరంగా అభివృద్ధి చెందటం, ఆర్థిక పరంగా అభివృద్ధి చెందటం, వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ ఆయుష్ కానీ ఆరోగ్యం కానీ అన్నీ పెరగటం, సమాజంలో సమాన అవకాశాలు కలిగి ఉంచడం, సమానత్వ భావన అనేది పెంపొందించడం, వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది కనుక ఇవన్నీ కూడా చేయాలి. ఈ రాష్ట్రం ప్రత్యేకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోరిక మేరకు నేను కమిషన్ చైర్మన్గా బాధ్యతలు తీసుకోవటం అనేది అదృష్టంగా భావించి 22% పైగా ఉన్నటువంటి దళితులు వాళ్ళకి కావలసినటువంటి అవకాశాలు అధికారులను అప్రమత్తం చేసి వాళ్ళకి అందించాల్సినటువంటి ఫలాలను అందించే విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకోవడానికి కమిషన్ విస్తృతంగా పర్యటిస్తూ ఉంది. 2018 తర్వాత లేదా అంతకుముందు కూడా ఇంత విస్తృతమైనటువంటి పర్యటనలు ఏ కమిషన్ చేయలేదు. మా దృష్టి ఏంటంటే అదే సామాజిక వర్గాల నుంచి వచ్చిన మేము, అదే సామాజిక ఏదైతే బాధలు పడినటువంటి మేము పడిన బాధలు మా సమాజం ఎవరు పడకూడదు. వచ్చిన అవకాశం చేయించేటటువంటి అదృష్టం మాకున్న సందర్భంలో మా సమాజ అభివృద్ధి కోసం పూర్తి స్థాయిలో పనిచేయాలనేదే కమిషన్గా మేము తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం ఈ జిల్లా పర్యటించాం. చంద్రబాబు సీఎంగా వచ్చిన ప్రతిసారి రాయలసీమ ప్రాంతానికి తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతుందని వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకట్రామిరెడ్డి అన్నారు. జగన్ తీసుకువచ్చిన లా యూనివర్సిటీని హైకోర్టును తరలించుకుపోయారని, ఆఖరికి రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టును కూడా ఆపేశారని ధ్వజమెత్తారు. అమరావతి చట్టబద్దత పేరుతో శ్రమించాలని పండగ చేసుకున్న చంద్రబాబు రాయలసీమ జిల్లాల పట్ల వివక్ష చూపుతున్నారని అన్నారు. అమరావతి కోసం పార్లమెంట్లో తీర్మానం చేయించిన చంద్రబాబు ఎన్జీటీ అనుమతుల కోసం ప్రయత్నించకపోవడం దుర్మార్గమని అన్నారు. ఆత్మహత్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయంటే వాటి కోసం భిక్షాటన చేసిన సంఘటనలు కూడా మనమంతా చూసినాం. ఆ భిక్షాటనలు చేసి పాదయాత్ర చేసి వారందరికీ కూడా సాయం చేసి ఇదే ప్రాంతంలో అప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పేసి అప్పుడు మొట్టమొదటిగా ముఖ్యమంత్రి అయితేనే ఈ ఉపాధి హామీ పథకం అనేది కూడా తీసుకొని వచ్చే కార్యక్రమం చేసినారు. ఎందుకంటే ఈ కరువు పీడిత ప్రాంతంలో ఇబ్బందిని చూసి తర్వాత క్రమంలో
మన ప్రాంతానికి హంద్రీనివా తీసుకొని వచ్చి, గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ తాగునీటి కోసమని చెప్పిన ప్రాజెక్ట్ని కాదు, ఇది తాగునీటి అవసరాల కోసం, సాగునీటి అవసరాల కోసం రెండిటికీ ఉండాల్సిన అవసరము ఆవశ్యకతను తీసుకొని వచ్చి మొదలుపెట్టించిన వారు. ఇప్పటికీ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో ఇరిగేషన్ రంగంలో ఛాంపియన్ ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది కేవలం ఒక్క వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి మాత్రమే దక్కుతుంది తప్ప ఇంకెవ్వరికి దక్కదు. వచ్చిన వాళ్ళంతా దానిలోకి రంగులు అద్దినారు, పెయింటింగ్లు అద్దినారు, వచ్చిపోయినారు, నేను ఇన్ని తెచ్చినా, నేను ఇన్ని చేసినా అని చెప్పి చూపించుకుంటూ పోయిన వాళ్ళే. మొన్న కూడా చంద్రబాబు నాయుడిని చూసాం, వచ్చి నేనే ఇదంతా చేశాను 74 టీఎంసీలు అని చెప్పేసి. అలాంటి ఈ రాయలసీమ ప్రాంతంలో, ఈ గ్రేటర్ రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఏ సమస్య వచ్చినా, ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కానీ ఈ ప్రాంతానికి ముందుండాల్సిన, ఫైట్ చేయాల్సినటువంటి నాయకులు ఈ మధ్య జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని సరిగ్గా ప్రశ్నించలేకపోతున్నామనే ఒక ఆవేదన కూడా మనందరిలోనూ ఉంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు రంగయ్యన్న చెప్పినట్టుగా మన ప్రాంతానికి వచ్చిన ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్ కటిగా ఇక్కడ ఈ ఉన్న దానిలోనే పేదరికం ఎక్కువగా ఉన్న జిల్లా. ఈ జిల్లాకు వచ్చిన ఎయిమ్స్ ఆసుపత్రిని కూడా తీసుకొని పోయి అమరావతిలో పెట్టి, గుంటూరులో తీసుకుపోయి పెట్టి, ఏ రాష్ట్రం అయితే అభివృద్ధి అంతా చెందిన తర్వాత మనల్ని అందరినీ కూడా బయటికి పంపించినారు, వికేంద్రీకరణ అనే ఒక నినాదంతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అమరావతిని, వైజాగ్ని, కర్నూలు అనే ప్రాంతంలో చేయాలని చూస్తే కర్నూలులో కోర్టు తీసుకొని వస్తే ఆ కోర్టును తీసేసిరి, లా యూనివర్సిటీ తీసుకొని వస్తే లా యూనివర్సిటీ తీసేసిరి, కడపలో బ్యాంకింగ్ రంగానికి సంబంధించి అది తీసేసి ఎక్కడ ఎవరు మాట్లాడలేని సందర్భం. కర్నూలులో రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు తీసుకొని వస్తే దాన్ని నిలిపేసిన సందర్భంలో కూడా మాట్లాడాను. ఆ రోజు మాట్లాడినాం, ఏమైపోతుంది రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళకు, మన పౌరుషాలు ఏమైపోయినాయి అని చెప్పేసి. ఈరోజు జరుగుతున్న పరిస్థితిని ఆలోచించండి. ఒక అమరావతి ప్రాంతంలో కేవలం రియల్ ఎస్టేట్ దానికి సంబంధించిన దానిలలో అక్కడ పెట్టుబడులు రావనో, అతన్ని నమ్మటం లేదనో ఉద్దేశంతో ఒక చట్టాన్ని కొత్తగా మార్పించినారు. ఏపీ పునర్వికాస చట్టాన్ని మార్పించి దాంట్లో రాజధానిని తీసుకొని వచ్చే అక్కడే ప్రాంతం అని చేసేసి దానికంతా పండగలు చేశారు. లోకేష్ నడుచుకుంటూ వచ్చే చూసినాడు, అందరూ ధన్యవాదాలు చెప్పారు. ఈరోజు ఇదే ప్రాంతానికి సంబంధించి ఇక్కడ జీవనం అంతా కూడా ఈ జలంతోనే ముడిపడిందన్న ఈ ప్రాంతంలో రాయలసీమ లిఫ్ట్ లాంటి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ నిలబెడితే ఒక చిన్న ఎన్జీటీలో క్లియరెన్స్ చేయడానికి ఇదే కూటమి ప్రభుత్వం, ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు, ఇదే పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు ప్రయత్నం చేయటం లేదో నేను అడుగుతున్నాను. చట్టాలే మార్పించి అమరావతిని రాజధాని చేయాలని చూపించిన శ్రద్ధ ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధికి ఎందుకు చూపించలేకపోతున్నారో అని అడుగుతున్నాను. ఈ ప్రాంతం యొక్క సస్యశ్యామలం కావడానికి ఇప్పటికీ మేము ఈ డిసెంబరు, జనవరి అయితేనే ఎప్పుడు నీళ్ళు వస్తాయా అని చెప్పేసి పిఏబిఆర్ రైట్ కెనాల్ గట్టుల మీద తిరుగుతున్న పరిస్థితి. ఎవరికి వాళ్ళు రైతులు నీళ్ళు ఎప్పుడొస్తాయో రావు అని గట్లు తెంచుకున్న పరిస్థితి. అది ఎమ్మెల్యే అయినా కాకపోయినా ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా జీవనం ఉన్నాక రైతులతో తిరగాల్సిన అంత కష్టకాలం వచ్చిన పరిస్థితి. ఎప్పుడు ఏమొస్తాయో తెలియని పరిస్థితి, ఇబ్బందులలో ఉంటున్నాం. ఈ ప్రాంతంలో ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలంటే ఇప్పుడు అమరావతిలో అంటున్నాడు అది సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ అని, మేము అంటున్నాం ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు మా ప్రాంతంలో నీళ్ళు ఇవ్వయ్యా, ఈ రాష్ట్ర ఖజానాకి ఎంత డబ్బులు కావాలో ఈ రైతాంగం తరపు నుంచే మీకు అందరికీ కూడా అందించే కార్యక్రమం చేస్తామని చెప్పి చెప్తున్నాం. బ్రిటన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే విత్ us.